सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं हाँ थोड़े नाल मनप्रीत। प्रोग्राम शुरू हो चुके जी। थोड़ा मुद्दा साडी जिम्मेदारी। सिस्टम फेल है या मॉनसून दी ब्रेक फेल हुई? हर पासे इस समय सूबे दे विच तबाही दा की मंजर दिखाई दे रहा है। कई पिंड जिहड़े ने इस वेले इस आसमानी आफत दे विच डुबे हुए दिखाई दे रहे हैं ते कई इस समय जिहड़े ने लोग परेशान ने, सड़कों के उत्ते उतर आए ने। कई पिंडां दे पिंड जिहड़े ने डुब चुके ने। नदियां नाले हुण दरिया हुण हर एक चीज़ जिहड़ी है खतरे के निशान ते उपर बह रही है। रोपड़ की गल की जाए, सब तो भयानक मंजर रोपड़ दे विच दिखाई दिता जदों इन्हां चीज़ां नूं देखिया गया, तस्वीरां देखिया गई, रियलिटी ग्राउंड ते जाके देखिया गया तो वाकई जिहड़ी तस्वीर सी वो काफ़ी भयानक सी। यानी कि सूबे दे विच इस समय मालवा खेतर दे विच 9 जिलियां दे विच रेड अलर्ट जारी किया गया। उत्थे ही पटियाला, चंडीगढ़, मोहाली की गल की जाए तो इत्थे अगले आने वाले 3 घंटे भारी पै सकते हैं तो इत्थे जबरदस्त बारिश हो सकती है। पूरे पंजाब दे विच हालात इस समय बद नालों बदतर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। पर दूजे पासे सीएम मान दे वल्लों यह गल आखी गई है कि सरकार लोगों के नाल खड़ी है हर मुसीबत दे विच। जिथे विधायक, कैबिनेट मिनिस्टर वख-वख थावां ते जाके दौरा कर रहे हैं, लोगों तो हाल जान रहे हैं, पर लोगों तो हाल पुछो जिन्होंने अपने घर छड्डने पे ने। तस्वीरां कई थावां तो बड़ियां भावुक करदियां ने जदों लोग अपने आशियाने छड्ड के सड़कों ते खड़े ने। कोई उड़ीक कर रहा मदद की, कोई रोटी की उड़ीक कर रहा है, किते SGPC दे वल्लों खास उपराले किए जा रहे हैं, लंगर पहुँचाया जा रहा है तो कईयां दियां फसलां इस समय तबाह हो चुकी हैं। ये तस्वीर सिर्फ माझा, मालवा, दुआबा की नहीं, हिमाचल दे विच भी अजिहियां तस्वीरां देखने को मिले। यानी कि इस वेले कुल मिला के देखा जाए तो मौसम विभाग की यह चेतावनी है कि पंजाब दे विच, हरियाणे दे विच, जम्मू कश्मीर दे विच, हिमाचल दे विच तस्वीर बिल्कुल बदल सकती है। हर पासे पानी ही पानी, सैलाब ही सैलाब दिखाई दे रहा। तस्वीरां जिहड़ियां ने जदों असीं देखते हैं, कुछ जिहड़ियां कनैक्टेड जिहड़ियां ने सड़कां टुट चुकियां ने। हिमाचल दे विच कई सैलानी फसे हुए ने ते दूजे पासे इस वेले देखा जाए तो जम्मू कश्मीर दे विच भी जिहड़े दरिया ने उफान ते ने। गुरदासपुर दे विच फसलां कई कई फुट तक पानी दे विच डुबियां हुई दिखाई दे रही ने। कई जिहड़े पिंडां दा संपर्क जिहड़ा है टुट चुके। तस्वीर पूरी भयानक है। भावें इस वेले प्रशासन दे वल्लों कहा जा रहा है कि असीं मदद पहुंचा रहे हैं, पर वो लोग जिहड़े अपने घरां नूं छड्ड के बाहर खड़े होकर देख रहे हैं किद्दां उन्हां दे सुपनियां दे घर टुट रहे हैं। बर्बादी ही बर्बादी दिखाई दे रही है। सो वड्डियां 10 तस्वीरां तुहानूं दिखाउने आ पंजाब दीयां वख-वख शहरों तो जिहड़ियां देखण नूं मिलियां ने। सो पहली तस्वीर रोपड़ की तस्वीर है। रोपड़ दे विचों जिहड़ा मंजर दिखाई देता, सो रोपड़ की तस्वीर है। रोपड़ दे विच इस तरीके का भयानक मंजर दिखाई देता। हर पासे पानी ही पानी की तस्वीरें दिखाई दे रही है। तुसीं तस्वीरां देख पा रहे हो। सो रोपड़ दे विच कई घर डुब चुके ने, सड़कों के उत्ते पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। कई व्हीकल फसे हुए हैं। लोग जिहड़े ने इस समय त्राह कर उठे ने। 1988 दे विच अजे हालात बने सन, पर रोपड़ की जेकर असीं गल की जाए, रियलिटी ग्राउंड ते भी असीं जाके देखी, चैक की कि आखिरकार इत्थे की कुछ वापर रहा सी। कई चोआं जिहड़ियां साफ ना होण करके ब्लॉक हुई दिखाई दित्तियां, और दूजे पासे रोपड़ दे विच तां कई घर जिहड़े शहरां दे विच भी सन वो भी जिहड़े ने इस समय डुब चुके हैं। पूरे घर जिहड़े ने इस समय डुबे हुए दिखाई देते हैं। रोपड़ दे विच हालात बहुत बुरे ने। पूरे पंजाब की जेकर गल की जाए तो सब तो वध मींह रोपड़ दे विच पैंदा होया दिखाई दिता है। 668 जिहड़ा mm रिकॉर्ड जिहड़ी बारिश इत्थे दर्ज की गई है। यानी कि कुल मिला के सब दी नज़र रोपड़ ते टिकियां हुई ने। अज जदों मुआयना भी किया गया सी सीएम मान दे वल्लों, रोपड़ ते खास नज़र बनाई रखी क्योंकि रोपड़ दे लोग इस समय खासे परेशान ने। कई पिंड इस समय इस हड़ की चपेट दे विच आए हुए हैं क्योंकि सतलुज दरिया के जिन्ने भी फ्लड गेट ने वो सारे खोल दिते गए हैं। इस समय जिहड़े भी दरियावां दे कोल जिहड़े पिंड सी उन्हां दे विच पानी भर गया। कईयां दे तां जानवर भी रुड़ चुके हैं तो फसलां पूरी तरह दे नाल तबाह हो चुकियां ने। रोपड़ की तस्वीर बयान करती है कि रोपड़ दे विच किन्ना नुकसान होया। दुकानां डुबियां हुई ने, आवाजाही प्रभावित हुई है, कई चोआं रुक चुकियां ने ते कई नदी नाले इस समय उफान ते आए हुए हैं। 2019 दे विच अजे हड़ वर्गी स्थिति इत्थे बनी सी जदों बुदकी नदी जिहड़ी सी उहदा बंन टुटिया सी ते जदों बंन टुटण तो बाद अजे हालात उस वेले बनदे हुए दिखाई दिते सन। सो ये रोपड़ की तस्वीर काफ़ी भयानक तस्वीर ते आने वाले 2-3 दिनों दे विच एक बार फिर तो मौसम करवट बदलेगा तो फिर तो ये तस्वीर शायद इस तो भी भयानक हो सकती है। एक अगली तस्वीर तुहानूं दिखाउने आ। अगली तस्वीर पटियाला दी है। शाही शहर इसनूं असीं कहने हैं, शाही शहर पटियाला, जिसनूं देखण दे लई लोग आउंदे ने। पर शाही शहर की तस्वीर हर जगह पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। NDRF दी टीमां भी पहुंचियां ने। किते जानवर इस समय फसे हुए दिखाई दे रहे हैं, किते पानी जिहड़ा है खतरे के निशान तो उपर है। जानवर फसे हुए ने, लोगों के पशु फसे हुए ने। लोग इस समय त्राह कर उठे ने। भावें बेशक सियासतदान लोगों के विच पहुंच रहे हैं, दिलासा दे रहे हैं, हिम्मत दिखा दे रहे हैं कि असी
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਰੋਪੜ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੀ, ਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਹਾਲ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ, ਪਰ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਫਿਲੌਰ ਦੀ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਫਿਲੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਡੁੱਬ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਫਿਲੌਰ ਦੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਫਿਲੌਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੱਪਾ-ਲੱਪ ਇਸ ਸਮੇਂ ਡੁੱਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹਿਰ, ਨਦੀ, ਨਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਹੈ। ਫਿਲੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਅਕੈਡਮੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਮੰਜ਼ਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਲੋਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਹਿਮ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਫਿਲੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਡੁੱਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਕੱਢਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ। ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਬਾਹਰ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਲੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਡਰ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਕਿੱਦਾਂ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਦਾ ਕਹਿਰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਡਰਾਵਨੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚਣ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਸਬਰ ਰੱਖੋ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿਓ। ਤੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਅਗਲੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਫਿਲੌਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਜ਼ਰ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਕੌੜਾ ਪੱਤਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 8 ਤੋਂ 9 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਿੰਡ ਕਨੈਕਟਡ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਜ਼ੀ ਪੁਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੌਨਸੂਨ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਆਰਜ਼ੀ ਪੁਲ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਆਰਜ਼ੀ ਪੁਲ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਲੱਥ ਗਿਆ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮਕੌੜਾ ਪੱਤਨ ਦੀਆਂ। ਫਸਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਡੁੱਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਿਸਾਨ। ਸੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੀਂਹ ਦਾ ਕਹਿਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸਰਹੱਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। ਹਾਲਾਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਵਾਕਈ ਰੋਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਨਦਾਤਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਉਹਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਹਾਲਾਤ, ਇੱਥੇ ਮੰਜ਼ਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸੋਚਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ। ਸਿਸਟਮ ਫੇਲ ਹੋਇਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਫੇਲ ਹੋਈਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਫੇਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਲੋਕ, ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੁਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਰਹੀਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਲਿੰਕ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਹੀ ਡਿਸਕਨੈਕਟਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਹੀ ਰਾਖਾ ਹੈ। ਸੋ ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਤਸਵੀਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨ ਇਹ ਡੁੱਬਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ
ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ, NDRF ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਖੇ ਬਣ ਕੇ, ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਆਫਤ ਹੈ ਨਾ, ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਲਰਟ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇਗਾ ਕੀ? ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਇਹ ਆਫਤ ਹਰ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, NDRF ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹੂਬਹੂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤਸਵੀਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਹਿਰ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਪਲਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਰੁਕ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ, ਫਸਲਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਨਹਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਫਾਨ ਤੇ ਨੇ, ਮੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਨ ਹੈ ਉਹ ਟੁੱਟਿਆ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਜਿਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ, ਨਦੀਆਂ ਨਾਲੇ ਉਫਾਨ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿੱਥੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੋਇਆ, ਮਾਝਾ ਮਾਲਵਾ ਦੁਆਬਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਹੀ ਪਾਣੀ, ਕਈ ਸ਼ਹਿਰ ਡੁੱਬੇ ਨੇ, ਕਈ ਪਿੰਡ ਡੁੱਬੇ ਨੇ, ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ੀਆਨੇ ਨੂੰ ਟੁੱਟਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ। ਹਿੰਮਤ ਰੱਖੋ, ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਫੇਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੈਂਦਾ, ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹਾਲ ਸੀ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਏਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 82 ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਨੇ। 82 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਸਿਸਟਮ ਫੇਲ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੈਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਹੀਕਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਨੇ। ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਪਾਸੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਡੁੱਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, 11 ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, 7 ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਟੋ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹ ਕਰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਸ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਇਹ ਅਸਮਾਨੀ ਆਫਤ ਰੁਕੇਗੀ, ਕਦੋਂ ਇਹ ਮੰਜ਼ਰ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੱਬ ਦਾ ਕਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੁਦਰਤੀ ਕਹਿਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬੇहद ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ 4-5 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰੀ ਬਰਸਾਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਪੋਲ ਖੁੱਲਦੀ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰਾ ਸੂਬਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸਥਿਤੀ ਬੜੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਯਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਅਗਲੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਨਹਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਨ ਟੁੱਟਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦੂਜੇ ਥਾਈਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾਂ, ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਨ ਟੁੱਟਿਆ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਰੇਤਾ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸ਼ਤੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਪ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਥਿਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਸੋ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਵੀ ਬੇहद ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਔਰਤਾਂ, ਇਹ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਚ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਪੂਰਾ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਏ ਸੀ ਗੁਲਮੋਹਰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਇੱਕ ਹਾਈਫਾਈ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਫਲੋਰ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੁੱਬ ਗਈ। ਲੱਕੜ ਦੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੀ ਹੈ। ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਣਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਗੱਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਡੁੱਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ ਲਈਏ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਖਾਲੀ ਬਣਾਈਏ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਜ਼ਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ
ਵਸਣਾ ਹੈ। ਕਿਰਤਪੁਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਰਤਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੈਲਾਬ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੋਹਾਲੀ, ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਹੈ उसके बाहर दी सड़क ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਵੀ हर पासे खतरे के निशान तो ही नदियां बह रही दिखाई दी ने। किरतपुर साहब ਦੀਆਂ तस्वीरां जिथे कई श्रद्धालु मत्था टेकन के लिए आते हैं। आनंदा दी पूरी आनंदपुर साहब ये ही 5-6 किलोमीटर अगे पैंदा है। सो इत्थे श्रद्धालु मत्था टेकन के लिए आते हैं। सो ये तस्वीर भी बेहद भयानक रूप धारण कर सकती है क्योंकि कई जिहड़े पिंड मेन रोड के नाल कनैक्टेड सन वो बिल्कुल पूरी तरह के नाल टुट चुके हैं। सो ये तस्वीरां लगातार भयंकर हुंदियां जा रही हैं। आसमानी आफत ने लोग डरा दिते ने। किरतपुर साहब दीयां तस्वीरां यानी कि पूरे सूबे दे विच भी अजिहियां तस्वीरां देखण नूं मिलियां। सो हिमाचल दे विच भी कई थावां ते सड़कां टुटियां, कई सड़कां तस गईयां, किते बसां फसियां रहियां, किते हाईवे जाम होए, सैलानी फसे हुए ने ते कई लोगों की हुण तक मौत भी हो चुकी है। सो हिमाचल दीयां तस्वीरां भी तुहानूं दिखाना चाहांगे कि हिमाचल दे विच किस तरीके दा हाल रहा, क्योंकि हिमाचल दे लाहौल स्पीति दे विच लगातार बर्फबारी हो रही है तो उस दियां ही तस्वीरां जिहड़ियां ने ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ क्योंकि इसका असर दिखाई दिता। सो मंजर ਜਿਹੜੇ तबाही ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ दिखाई दे रहे हैं। बरसात लगातार हिमाचल ਦੇ ਵਿੱਚ भी हो रही है, नदियां नाले उफान ते ने। वो तस्वीर कई बसां रुड़ गई, कई लोग फसे रहे, कई होटल तबाह हो गए। 800 के करीब सड़कां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ इस समय बंद पईयां ने। लोग अपने घरां ਦੇ ਵਿੱਚ फसे हुए ने। ਜਿਹੜੇ सैलानी हिमाचल ਦੇ ਵਿੱਚ गए सन ये देखਣ ਦੇ ਲਈ कि ਉੱਥੇ मौसम का नज़ारा किस तरीके ਦਾ है। सो ਉਹ कई ਥਾਵਾਂ ਤੇ फसे हुए ने। सो कई थावां ते सड़कां फसियां हुई दिखाई दित्तियां। तुसीं देख रहे हो कि किस तरीके का जिहड़ा कुदरत का कहर इत्थे देखण नूं मिलिया। हिमाचल दीयां तस्वीरां ने, इसनूं देख के डर लगदा कि शायद ही कोई हिमाचल ना जावे। किते लैंडस्लाइडिंग हुई है, किते सड़कां टुटियां हुई ने, किते सड़कां तस गईयां ने। लोग जिहड़े ने परेशान ने, डरे हुए ने। प्रशासन दे वल्लों इत्थे भी अलर्ट जारी कर दित्ता गया, यानी कि आउण वाले 2-3 दिनां दे विच इत्थे भी मौसम पूरी तरह दे नाल खराब रहण वाला है। सो पुल का एक हिस्सा टुटिया, जमीन जिहड़ी धस गई। सो ये तस्वीरां अपने आप दे विच हूबहू बयान करदियां ने कि इत्थे तस्वीर भयंकर हो सकती है आउण वाले कुछ घंटियां दे विच। सिस्टम फेल या मॉनसून दी ब्रेक फेल। बयान कर रही हैं कि 5000 करोड़ तक का अनुमान लगाया जा रहा है कि हुण तक हिमाचल दे विच नुकसान हो चुके हैं। सो हिमाचल दीयां तुसीं ये तस्वीरां देख पा रहे हो। हिमाचल दे विच इस समय हालात किस तरीके दे बने हुए ने। हर पासे नदियां नाले उफान ते, बसां फसियां ने, लोग फसे हुए ने। 17 लोगों की हुण तक मौत हो चुकी है तो कई लोग लैंडस्लाइडिंग के कारण जख्मी भी हुए ने। सो पंजाब दे विच हालात इस तरीके दे क्यों बने, इन्नी बारिश क्यों हो रही है, इस बारे ज़्यादा जानकारी देने के लिए मेरे सहयोगी विक्रम संधू तुहानूं कोई इन्फॉर्मेशन देणगे, तुहानूं दस्सणगे कि आखिरकार ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ बरसात इस बार क्यों हुई है। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜੋ ਮੌਨਸੂਨ ਆ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਜੂਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 10% ਡੈਫੀਸਿਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਸਟ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਫਰਸਟ ਵੀਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2% ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਆ। अगर आप भारत की गल की जाए, भारत के अगर नॉर्थ रीजन की गल की जाए, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, तो इत्थे 59% ज़्यादा बारिश देखने को मिली आ। अगर आप देश के होर हिस्सों की गल की जाए, जिमें कि आप नॉर्थ ईस्ट की गल की जाए, जिहदे मणिपुर, मिजोरम, ये सारे एरिया आते हैं, उत्थे 17% डैफिसिट देखने को मिला रेन का।
अगर आप सेंट्रल इंडिया की गल की जाए तो सेंट्रल इंडिया के 4% का वाधा देखने को मिला है। उत्थे अगर आप साउथ इंडिया की गल की जाए, जे अगर तेलंगाना हैदराबाद एरियाज़ की गल की जाए तो उत्थे भी लगभग 23% का डिकलाइन देखने को मिला, 23% डेप्रीशीएशन देखने को मिली आ बारिशों के। हुण अगर आप भारत की गल की जाए तो हर रीजन के अगर आप नॉर्थ की गल की जाए तो इत्थे ज़्यादा बारिश हो रही है, अगर आप साउथ या नॉर्थ ईस्ट की गल की जाए तो इत्थे घट बारिशां हो रही ने। तो इन्हां दोनों के मेजर रीजन ने, इन्हां दोनों के मेजर रीजन की ने ये आप अगे देखांगे। पहले आप देखते हैं कि भारत के कदों कदों एंड किस तरीके दे नाल बारिशां होंदियां ने। फर्स्ट अगर आप गल करिए तो भारत के 3 अगर सीजन देखिए, पहला सीजन आता जो जनवरी टू लैके मार्च के बारिशां होंदियां ने, जिस दे विच वैसटर्न डिस्टर्बेंस मेन रोल अदा करती है, जिस दे विच नॉर्थ रीजन जिहड़ा हैगा पंजाब हरियाणा हिमाचल कश्मीर का, इस दे विच वैसटर्न डिस्टर्बेंस करके रेन होंदी है, बारिशां होंदियां ने। अगर आप जून तो लैके सैप्टंबर की गल करिए तो भारत के मॉनसून होता है, उस तो बाद सैप्टंबर तो नवंबर के कुछ स्टेट्स के रिट्रीटिंग मॉनसून होता है। सो अगर आप बारिशां होंदियां किद्दां ने एंड मॉनसून का साइकिल किद्दां चलदा, आप ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करांगे। अगर आप इत्थे देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो लैके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तक सूरज अपनी पोजीशन बदलता रहता है हर साल, जिहदे करके असीं मौसम बदलते देखते हैं, हवावां अपना रुख बदलते देखते हैं तो मौसम बदलते हैं। अगर आप इस लाइन को देखिए, इसनूं इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन कहा जाता है। एक्चुअली इसका मेन रोल आ कि जिहड़ी ईस्टरली विंड्स आ, जिहड़ी ईस्ट वाल नूं फ्लो करदी आ, वो इत्थे आके कन्वर्ज करदी आ। कन्वर्ज मतलब जिहड़ी विंड्स आंदी आ, वो इत्थे आके कन्वर्ज करके अगे फिर पुशबैक होंदी आ। सो हुण अगर देखिए ये जिहड़ा ITC साडा ये भी अपनी पोजीशन शिफ्ट करदा वा। अगर आप नैक्सट स्लाइड देखिए, जिस तरह आप इहदे विच भी देख रहे हैं कि जिस तरह सूरज मूव करेगा उस तरह ही जिहड़ा ITCZ पॉइंट आ वो भी मूव करेगा, जिस दे नाल अलग अलग एरिए दे विच अलग अलग टैंपरेचर बनेगा। नैक्सट स्लाइड देखिए आप, अगर आप देख सकते हैं इत्थे जी। हुण जिस तरह आप गल करिए कि आप भारत दे विच गल करिए तो भारत दे विच जदों सर्दियां होंदियां ने तो साडा पूरा जिहड़ा इंडियन सब कॉन्टीनेंट का लैंड मास आ वो ठंडा हो जाता है, जिस दे नाल जिहड़ा समुंदर वाला पानी आ वो काफ़ी हीटअप हो जाता, जिहदे करके अलग अलग प्रैशर बेल्ट जनरेट होंदे ने। हुण अगर आप गर्मियां की गल करिए तो पूरा नॉर्दन रीजन जिहड़ा अपना हैगा वा वो वार्म लैंड हो जाता वा, इत्थे लो प्रैशर जनरेट हो जाता वा एंड जिहड़ा समुंदर दे विच उस टाइम हाई प्रैशर जनरेट होंदा वा। ਆਪਾਂ बचपन तो ही पढ़ते आ रहे हैं कि हवा हमेशा हाई प्रैशर टू लो प्रैशर मूव करदियां ने। इसी तरीके नाल आपां इत्थे भी देख सकते हैं गर्मियां दे विच पूरे इंडियन सब कॉन्टीनेंट दे विच लो प्रैशर जनरेट होया हुंदा, जिस तो बाद जिहड़ी समुंदर दी हवावां वा इंडियन सब कॉन्टीनेंट ते आंदियां ने। हुण अगर आप मॉनसून की गल करिए, आप इस तो आराम नाल समझ सकते हैं कि जिद्दां जिद्दां गर्मियां वधदियां ने ITCZ जिहड़ा पॉइंट आ लाइन आ ये टूवर्ड्स तिब्बतियन प्लाटू वल वधना स्टार्ट हो जाता, जिहदे करके जिहड़ियां हवावां अरेबियन सी दियां या बंगाल बे दियां हवावां वा वो इंडियन सब कॉन्टीनेंट वाल आंदियां ने। हुण अगर भारत की गल करिए, भारत दे विच 2 तरीके दी जिहड़े मॉनसून दे स्ट्रीम्स बनते हैं। फर्स्ट जिहड़ी स्ट्रीम आ वो बे ऑफ बंगाल की बनती आ एंड सैकेंड बनती आ अरेबियन सी दी। हुण अगर आप नॉर्थ इंडिया की गल करिए तो नॉर्थ इंडिया के विच जिहड़ी बारिशां होंदियां ने, दिल्ली के आस पास जिहड़ियां बारिशां होंदियां ने, उहदे मेजर रीजन आ कि ये जिहड़ी स्ट्रीम आ एंड जिहड़ी बे ऑफ बंगाल वाली स्ट्रीम आ जदों आके मिलदियां ने इत्थे ते बहुत हैवी रेनफॉल जो भारी बारिशां करदियां ने। पर बारिशां ते असीं हर साल देखते हैं, इस बार जो डिफरेंस मेन आया है वो है वैसटर्न डिस्टर्बेंस। आप अगली स्लाइड पर देखने की कोशिश करांगे कि इस बार की हो रहा है। इस बार साडे जिहड़े आप इंडियन सब कॉन्टीनेंट की गल करिए तो कुछ स्थिति इदां दी आ, इत्थों आप देख सकते हैं कि अरेबियन सी तो एक स्ट्रीम जा रही है मॉनसून की, दूसरी साइड बे ऑफ बंगाल की स्ट्रीम जा रही है। सो वो इत्थे आके टकरा रही है, जिहदे करके बारिशां हो रही ने। थर्ड जिहड़ी स्ट्रीम आ रही है वो मैडिटेरेनियन सी वालों आ रही है, ये टर्की के एरिया के पास वाला एरिया वा, यूरोप तो नीचे आ रहा है। उत्थों जिहड़ी स्ट्रीम आ रही है वो स्ट्रीम तो बाद जिहड़ी दिल्ली के लागे अगे अगर आप नॉर्थ इंडिया की गल करिए तो ये 3 स्ट्रीम आके कॉन्फ्लुएंस कर रही ने, जिहदे करके इत्थे हैवी रेनफॉल देखने मिल रही है। हुण अगर आप भारत की गल करिए डिफरेंट एरियाज़ के विच आपां देखते हैं कि जिस तरह आपां गल की स्टार्टिंग च कि साउथ इंडिया के विच या नॉर्थ इंडिया के विच नॉर्थ ईस्ट इंडिया के विच बारिशां घट हो रही ने। उसका मेन रीजन आ कि इस साल अल नीनो का ईयर आ। अगर आपां गल करिए तो सिर्फ 2% जिहड़ी रेनफॉल आ ज़्यादा हुई आ एक हफ्ते दे विच। पर अल नीनो ईयर दे विच की हुंदा वा कि हर एक साल दे विच बारिशां एवरेज घट होंदियां ने। बेशक अज असीं देखिए कि साडी एवरेज रेनफॉल ज़्यादा वा, बट अगर आपां ईयरली देखांगे तो ये रेनफॉल घट होएगी। सो ये IMD की प्रिडिक्शनस आ। सो इस बार जो पंजाब या जिहड़ियां नेबरिंग स्टेट्स आ इत्थे ज़्यादा बारिशां का रीजन है वो है वैसटर्न डिस्टर्बेंस एंड जिहड़ियां 3 स्ट्रीम्स इक्को टाइम ते आके मिल रही ने। आपां जनवरी तो लैके मार्च महीने तक देखा कि जिहड़ी वैसटर्न डिस्टर्बेंस रेन उदों करदी आ, बारिशां उदों करदी आ। इस बार जनवरी तो लैके मार्च तक बारिशां बहुत घट होईयां ते आपां देखिया भी कि मई के लास्ट तक आपां नूं गर्मी का असर देखने नूं नहीं मिलिया। सो ये जिहड़ी
आई थिंक जो चीज़ां हो रही ने घट रही ने ये एक क्लाइमेट चेंज करके हो रही ने एंड किते ना किते असी सारे इस दे लई जिम्मेदार हाँ कि जो असी सानू एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस देखने को मिल रही ने जी। शुक्रिया विक्रम तमाम जानकारी देने के लिए। सो इस समय साडे सहयोगी विक्रम संधू जिन्हों ने दस्सिया है कि आखिरकार इन्नी बरसात के कारण की ने सूबे दे विच स्थिति क्यों बिगड़ी है। वैसटर्न डिस्टर्बेंस जिसका असर साफ तौर पर पंजाब हिमाचल हरियाणा इतों तक जम्मू कश्मीर उत्तर प्रदेश राजस्थान दे विच भी देखने को मिले। सो ये तस्वीरां वाकई बेहद परेशान कर रही हैं सूबे दे विच जो हालात बने हुए हैं। तुसीं साडे नाल इस शो दे विच जुड़ सकते हो, फोन करके दस सकते हो कि थोड़े थां दे उत्ते किस तरीके के हालात बने हुए हैं, प्रशासन के अधिकारी तुहाडे तक पहुंचे है कि नहीं। साडी कोशिश रहेगी प्रशासन तक थोड़ी अपील जिहड़ी है पहुंचाई जाए। तुसीं इस प्रोग्राम दे विच फोन लाइन जरिए साडे नाल शमूलियत कर सकते हो। फिलहाल रुकांगे एक छोटे ਜਿਹੇ ब्रेक ਲਈ, चल वापस आवांगे।
अगले 3 घंटे भारी मीह का अलर्ट। चंडीगढ़ मोहाली ते पटियाला दे विच मीह के आसार। हरियाणा के 6 जिलों के विच मीह का अलर्ट। अगले 3 घंटे पै सकदा जबरदस्त मीह। पंजाब सरकार के वलों 13 जुलाई तक पंजाब के स्कूलों के छुट्टियां का ऐलान। चंडीगढ़ के विच भी छुट्टियां का ऐलान। भारी बारिश के मद्देनजर लिया गया फैसला। पंजाब के कई जिलों के विच हड़ वर्गे बने हालात। पंजाब दे विच बिगड़े हालातां विचाले श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार की सिख संस्थावां नूं अपील। जथेदार उन्होंने आख्या कि सारियां सिख संस्थावां पीड़तां की मदद करन। संस्थावां हर हाफत दे विच मानवता दे नाल खड़ियां ने। रोपड़ दे विच 668 mm रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई। 7 जिलों नालों सब तो वध पिया मीह। रोपड़ दे विच हड़ वर्गे बने हालात। लोग घर छड्डण नूं मजबूर। हिमाचल दे विच मीह दा कहर। सोलन के परवाणू दे विच भयानक स्थिति। हुण तक पूरे हिमाचल दे विच 5000 करोड़ तो वध दा होया नुकसान। सरकार दे वल्लों लोकां नूं घर अंदर रहण दी कीती गई अपील। न्यू चंडीगढ़ दे विच पानी की निकासी दे लई तोड़ी सड़क का विवाद पक्या। लोगों का इल्जाम बिल्डर ने JCB दे नाल तोड़वाई सड़क टुटण के कारण आवाजाही हुई ठप। एडवोकेट साहिल पुरी ने CM नूं भेजी शिकायत। कार्रवाई की कीती अपील। भारी बरसात विचाले लोगों को महंगाई की बाढ़। टमाटर का रेट 200 तो भी पार। भारी मीह के कारण ਵੱਖ-ਵੱਖ खेतरों के टमाटर की फसल बुरी तरह हुई प्रभावित। अदालत ने पंजाब के साबका डिप्टी CM OP सोनी को 2 दिन के रिमांड से भेजा। सोनी की सेहत बिगड़ी, निजी हस्पताल कराया गया भर्ती। आमदन तो बाद जायदाद मामले के विजिलेंस ने किया गिरफ्तार। स्वागत एक बार फिर तो। सिस्टम फेल या मॉनसून की ब्रेक फेल होया कि आखिरकार पंजाब दे विच हालात बने क्यों ने, इस उत्ते चर्चा अज असीं करांगे। ते जेकर तुसीं भी इस प्रोग्राम दे विच शामिल होना चाहुंदे हो, तुहाडे घरां दे कोल किस तरीके दे हालात बने हुए ने या तुहाडे पिंडां दे विच की हालात बने हुए ने, जेकर किसी तरीके दी तुहानूं मदद चाहिदी है, सरकार तक तुहाडी गल पहुंचाउणी है, तो तुसीं इस प्रोग्राम दे विच हिस्सा पा सकदे हो, शमूलियत कर सकदे हो ते दस सकदे हो कि आखिरकार तुहाडे इलाकिਆਂ दे विच किदां दी स्थिति बनी हुई है या अगे की कुछ होने वाला है, या तुसी कोई गल शेयर करना चाहते हो इस बाबत, तो तुसी इस प्रोग्राम दे विच फोन लाइन जरिए तुसी जुड़ सकते हो। फोन लाइन थोड़ी टीवी स्क्रीन ते थले शेयर किए जा रहे हैं। तुसी उन्होंने नंबरों के उत्ते कॉन्टैक्ट करके साडे नाल गलबात कर सकते हो, इस प्रोग्राम दे विच शमूलियत कर सकते हो। सो तस्वीरां तुहानूं दिखाना चाहांगे पंजाब के कुछ हिस्सों दियां कि आखिरकार सिस्टम फेल होया या फिर किते ना किते प्रशासन की पोल खुली है। पर पंजाब के वक्-वक् हिस्सों तो ही ये तस्वीरां दिखाई दे रही ने। सूबे दे विच मीह की तबाही का यह मंजर वाकई डरावना है। हर पासे पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। रोपड़ दे विच हालात अजिहे बने हुए हैं कि रोपड़ पूरी तरह पानी दे विच डुबिया होया दिखाई दे रहा है। रियलिटी चैक किया गया कि रोपड़ दे विच प्रशासन का कोई अधिकारी पहुंचा कि नहीं पहुंचा, पर रोपड़ दे विच सतलुज दरिया के कंढे ते जिन्ने पिंड ने वो इस समय पानी की चपेट दे विच आ चुके हैं। लोग परेशान ने, जिहड़े झुग्गियां झोंपड़ियां दे विच लोग रहिंदे सन, वो इस समय इस आफत भरे मीह तो बच नहीं पाए। उन्होंने घर पूरी तरह डुब चुके हैं। सो स्थिति किदां बनती है, इस उत्ते ही गलबात असीं कर रहे हैं और थोड़े सुझाव भी बहुत जरूरी ने सरकार तक। जेकर तुसीं कोई गल पहुँचाना चाहुंदे हो, इस प्रोग्राम के जरिए तुसीं साडे नाल जुड़ सकते हैं। सो पंजाब दे विच 3 दिन हो चुके हैं लगातार सूबे के वक्-वक् जिलों के भारी बरसात हो रही है। सो बरसात तो बाद ये तस्वीरां सूबे के वक्-वक् हिस्सों तो देखने मिल रही हैं। कोई गुरदासपुर दे विच इस समय मकौड़ा पत्तन जिहड़ा है उत्थों दे 9 पिंड ने जिन्हां दा संपर्क टुट चुका है। पशु जिहड़े ने फसे हुए ने लोकां दे, सो वो रुड़दे हुए दिखाई दे रहे हैं। कई थावां ते NDRF दीयां टीमां पहुंचियां हुई ने, पर इस आसमानी आफत दा कहर पंजाब दे विच देखण नूं मिल रहा है, जिस करके हर पासे तबाही दा मंजर दिखाई दे रहा है। रोपड़ दे विच तां हालात अजे बने हुए ने, पानी जिहड़ा हर पासे दिखाई दे रहा है। सो लोग घबराए हुए ने, कई पासे तां कनैक्टिविटी पूरी तरह टुट चुकी है। कई पिंड जिहड़े ने शहरां नालों बिल्कुल
ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਜ਼ੀ ਪੁਲ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਅਸਮਾਨੀ ਆਫਤ ਨੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਡਰਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਈ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਦਰਸ਼ਕ ਲਲਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਇਸ ਸਮੇਂ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਲਲਿਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਲਲਿਤ ਜੀ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਬੇਹੱਦ ਭਿਆਨਕ ਸੀ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਵੀ। ਡਰ ਆਉਂਦਾ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਰੂਪ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਸਤਲੁਜ ਹੋਈ, ਘੱਗਰ ਹੋਈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਚੰਡ ਰੂਪ ਜੀ। ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਆਪਣੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨੱਥ ਤੇ ਚੂੜਾ ਚੜਾਉਂਦਾ ਹੈ ਮਾਤਾ ਦੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਬਚਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਲੱਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਖਵਾਜੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਪਾਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਨੇਚਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇਚਰ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਭਟਕਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਜੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰਚੰਡ ਰੂਪ ਪਾਣੀ ਦਾ ਦੇਖਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੱਜਣ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪਟਿਆਲਾ ਬੜੀ ਇੱਕ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂਗੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਪਟਿਆਲੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਚੂੜੀਆਂ ਤੇ ਨੱਥ ਚੜਵਾਉਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਬਟ ਜਦ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਛੱਡ ਗਏ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਰੱਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਬਟ ਇੰਨਿਆਂ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨੇਚਰ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦੇਖੋ 2 ਫੁੱਟ 2.5 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋ ਲਾਈਂਗ ਏਰੀਆਜ਼ ਹੈ, ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਨੇਚਰ ਦੇ ਰੂਲ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਨੇਚਰ ਦੇ ਰੂਲ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਫੇਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਲੋਨੀ ਪਹਿਲੇ ਵੱਸਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭੂ ਮਾਫੀਆ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਰੀਅਲ estate ਡਿਵੈਲਪਰ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਕੇ ਵੇਚਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਕੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹਲੇ ਵੀ ਯਾਦ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਨੰਗਲ ਕੰਨੀ ਹੈ, ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਖਰੜ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਇਲਾਕਾ ਇਹ ਖੱਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਖੱਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ? ਜਿੱਥੇ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ, ਨਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾ ਲਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਦੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਫੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਦੋਂ NOC ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਲਲਿਤ ਜੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁੱਤਰੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।
ਮੈਂ ਬੇਟਾ ਨਥੜੀ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ, ਲਾਭ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਪੁੱਤ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਲਾਭ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰਾ ਠੀਕ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਜੀ। ਜੀ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ, ਜੀ ਭੈ ਵਿੱਚ ਅਗਨ ਕੱਢੇ ਵੇਗਾਰ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੱਬੀ ਭਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭੈ ਚ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਦਰਿਆ, ਹਵਾ, ਪਵਨ, ਸੂਰਜ, ਚੰਦ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜਾਣੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਸਮਝੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਈ, ਜਿਹੜੀ ਨੀਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ, ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜੇ ਨਦੀ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਸੂਰ ਨਦੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਕਸੂਰ ਆ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਚਲੋ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮਤ ਆਈ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਆ ਗਈ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹੀ ਆ ਗਈ ਸਮਝੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੁਣ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਲੰਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਲੰਗਰ ਸਗੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਆਪ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਰੋਨਾ ਮੰਗੂ ਬਈ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਲਣ ਤੇ ਲੰਗਰ ਮਿਲੇ, ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹੀ ਪੰਜਾਬਦਾਨੀ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ, ਗੋਲਕਾਂ, ਮੰਦਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਮਸੀਤਾਂ ਦੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣ ਜਨਤਾ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਓ ਭਾਈ ਖਾਓ, ਜਾਣੀ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਵੀ ਦਵਾਉਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਵੀ ਛਕਾਉਣ, ਵੀ ਛਕਾਉਣ, ਵੀ ਛਕਾਉਣ, ਵੀ ਛਕਾਉਣ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਲਾਭ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਸੋ ਕਈਆਂ ਦੇ ਆਸ਼ਿਆਨੇ ਡੁੱਬੇ ਨੇ, ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੈਲਾਬ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਕਈਆਂ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਨ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਸ ਆਫਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਦਾ ਕਹਿਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੀ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਘਰ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਖਰਚਾ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਬਸ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਬਰਸਾਤ ਦੀ ਮਾਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਪੂਰੀਆਂ ਦੇ ਪੂਰੀਆਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਡੁੱਬੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਮੌਸਮ ਦਾ ਲੁਤਫ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਰ ਮੈਂ ਰਾਜੂ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਜੂ ਜੀ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ? ਇਹ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਲਾਗੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਫਸਲਾਂ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਖਤਰਾ ਪਵੇਗਾ ਸਾਨੂੰ ਅਮਦੋਟ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਪਾਣੀ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖਤਰਾ ਪਏਗਾ ਸਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਅਮਦੋਟ ਨੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਜੇ ਪਾਣੀ ਘਟਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਫਸਲਾਂ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਹਾਲੇ ਠੀਕ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ? ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਫਿਲਹਾਲ ਅਜੇ ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ, ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ? ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੈਂ ਖੜ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਰਾਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਡਮ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਵਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੈਨਲ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਹਾਂਜੀ, ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਖਰੜ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਚ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਮੋਸਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਾਅ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਰਸ ਨੇ, ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਔਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਸੀ ਔਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ।
ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਲੌਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਖਰੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੱਲ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਈ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਪੂਰੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪੂਰੇ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਖਰੜ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਚਲੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਲਟੀ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਬਚੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਔਨ ਰੋਡ ਨੇ ਜੀ, ਸਿਰਫ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੈਂ 20-25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਭ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਪੈਸਾ, ਕਰਪਸ਼ਨ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਸਭ ਨੈਚੁਰਲ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਚੱਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਲ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਲਾ ਬਣਿਆ ਰੇਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸੀਵਰੇਜ ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਇਹਦੇ ਆਪਣਾ ਤੇ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਅਪਰੂਵਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਟਰ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ? ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣੀ ਜੀ? ਸਭ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੋ ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਅਪਰੂਵਲ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਵੇਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਪਰੋਂ ਹਾਈ ਟੈਂਸ਼ਨ ਵਾਇਰ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਪਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨੈਚੁਰਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਸੀ ਨਾਲੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਪਰੂਵਲ ਹੋਈ ਜਾਏ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸ਼ਿਰਸ਼ੇਲੇ ਬੋਲਦਾ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਮੈਡਮ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ। ਨਮਸਕਾਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਦੇਵ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਮੈਡਮ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਲੈ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੁਨੀਆ ਰੋੜਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਸੀਐਮ ਜਾਂ ਪੀਐਮ ਕੀ ਕਰੂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ? ਇਹ ਲੋਕੀ ਸੁਧਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੈਚੁਰਲ ਕੁਦਰਤ ਨਾ ਉਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਈ ਮਾਨੋ ਸਮਝ ਜਾਓ ਵੀ ਬੰਦੇ ਬਣ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਰੋਣ ਨਾ ਕਿਹੜਾ ਰੋਗ, ਪ੍ਰਲੈ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਰੋਗ ਦੱਸੋ ਜੀ? ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਲੈ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਲਕਸ਼ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੀਐਮ ਤੇ ਪੀਐਮ ਤੇ ਸੁਧਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਆ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਨੇ ਸੁਧਾਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਹੁਣ ਹਿੰਦੂ ਸਰਦਾਰ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੋਈ ਈਸਾਈ ਇਕੱਠੇ ਲੜ ਲੈਣਗੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜੀ? ਕੁਦਰਤ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਰੋੜਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਬੇਈਮਾਨ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਤਬਾਹ ਹੋਣੀ ਮੈਡਮ। ਇਹ ਸਟੱਡੀ ਦੇਖੋ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਦਾ ਵਧੀਆ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ। ਕਿੰਨੇ ਬੇਈਮਾਨ ਲੋਕ ਦੱਸੋ ਕਿ ਦਰਦ ਇਨਸਾਨ ਚ ਆਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਚ। ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਈਸਾਈ ਬਣਿਆ, ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ? ਇਨਸਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਇਨਸਾਨ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਲੜੋਗੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ, ਲੜੋ ਜੀ, ਲੜ ਲੋਗੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਗੋਬਿੰਦ ਹੀ ਕਰਦਾ ਜੋ ਕਰਦਾ ਉਹੀ ਹੋਣਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸੁਧਾਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਸੀਐਮ ਕੀ ਸੁਧਾਰ ਦੱਸੋ? ਸੀਐਮ ਪਾਣੀ ਤੇ ਖੜ ਜਾਊਗਾ, ਪੀਐਮ ਖੜ ਜੂ ਪਾਣੀ ਅੱਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਸਰਹੰਦ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਰਹੰਦ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸਰਹੰਦ ਤੋਂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਆ ਵੀ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹਾਊਸ ਪਿੰਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਕਰੇ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹਾਊਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ MC ਕਰਨ, ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਉਹ ਕਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਖੜੇ ਆ, ਕੋਈ ਛੱਤਾਂ ਚੜੇ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਰਨ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਸ ਆ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹਾਊਸ ਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹਾਊਸ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਰੋਪੜ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਰੋਪੜ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਕਾਫੀ ਡਰਾਵਨੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰੱਖਤ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ, ਵਾਹਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਘਰ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਲਤੂ ਨੇ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਰੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ,
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਹਿਰ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਿੰਡ ਵਜੀਦਪੁਰ ਤੋਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਜੀ ਮਨਜੀਤ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ? ਬੇਟੇ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ, ਜੋ ਨੀਵੀਂ ਥਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਸਤੇ ਰੋਕੇ ਆ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੈਨਲ ਸੀ ਜਾਂ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੈਨਲ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਾਂ ਬਿਲਡਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ ਸੰਬੰਧ ਹੋਵੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਰ ਸੇਵਕ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਬੋੜ ਛੱਡਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਿੱਪਲ ਛੱਡਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਕਸੀਜਨ ਖਤਮ ਕਰਤੀ, ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਰੁੱਖ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ, ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨਾਰਮਲ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਜੰਗਲਾਤ ਨੂੰ 33% ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਅੱਬਲ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਸਰ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਰਮੀਨ ਨਾਇਕ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਇੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਹੈ? ਹਾਲਾਤ ਸਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਾ ਕੁਸ਼ਾਲਿਆ ਡੈਮ ਹੈ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਹੁਣ 10 ਸਾਲ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਨੂੜ ਤੇ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਸ ਕੁਸ਼ਾਲਿਆ ਡੈਮ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਉਧਰੋਂ ਤਾਂ ਸਰ ਇਹ ਕੁਸ਼ਾਲਿਆ ਡੈਮ ਦਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡਤਾ, ਉਧਰ ਝੀਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ, ਇਹਦਾ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਤੇ 2-3 ਦਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਵਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿਆ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਇਹ ਚਿਤਕਾਰਾ ਲਾ ਲਓ, ਨੀਲਮ ਲਾ ਲਓ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵੜ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਮਾਲ ਜਿਹੜੇ ਡੰਗਰ ਬੱਚਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਕਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਮੇਰੀ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆਇਆ। ਪਾਣੀ ਹੀ ਪਾਣੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੀ ਅੱਛਾ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ, ਡਰੇਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਅਲਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਾਕਈ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਪਟਿਆਲਾ ਹੋਵੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰੋਪੜ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਸਾਤ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਫ ਰੱਖੋ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹੋ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਬਰ ਰੱਖੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਆਪਣੇ ਰੂਟੀਨ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ।